Ropes Organization, Folkart Foundation, Indian Trust, Special Coaching to 8th, 9th and 10th class, Digital Virtual Learning. Bangarupalam, Palamanar, Gangavaram, and Petapanjani Mandals, Chittoor District, Andhra Pradesh. Donna Sekaran, Chairman. Dr. Sri Lata, Director. Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sai Rupa. I am teaching English subject. From the before class, we know that how the brave porter is going for the battleground and what he done in the battleground. We know that. So, in the bare one hand, see, he has uprooted a tree with one hand. అంటే వేర్లతో సహా చెట్టుని ఒక హ్యాండ్తో తను పట్టుకొని వచ్చాడు అనేసి మనం ఇంతవరకు చూసాం కదా. సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే చూడండి, ద ఫ్రైటెండ్ సోల్జర్స్ ఫెల్డ్ అండ్ ద కింగ్ వాస్ లెఫ్ట్ బై హిమ్సెల్ఫ్ ఇట్ his tent. Hurriedly he wrote a letter begging for peace and apologizing for attacking the country. He left this letter in the tent. Then he jumped on his horse and followed his soldiers. When the porter's back his black horse reached the deserted camp, it stopped. With shaking hands, the porter united his feet and fell to the ground. So when he looked around, he was surprised to find the camp empty. So he looked into the king's tent and found the letter. The puzzled porter walked back to the city with the letter in his pocket. He went to his wife and gave her the letter. So did you observe this, everyone? They said the frightened the soldiers. Frightened is nothing but feared. What is that? Feared. The frightened is nothing but what is that? Feared. అంటే భయంతో సోల్జర్స్ అంతా కూడా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది. ద కింగ్ వాజ్ లెఫ్ట్ బై హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ హిస్ టెంట్. అంటే లెఫ్ట్ బై హిమ్సెల్ఫ్ అంటే అక్కడ నుంచి టెంట్లో నుంచి అతను పారిపోయాడు, అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. హరీడ్లీ అంటే చాలా స్పీడ్గా, and he wrote a letter begging for peace and apologizing for attacking the country. అంటే begging for peace. Peace అంటే ఏమని అర్థము అంటే శాంతి కోసం. అలాగే ఇంకొకటి అటాకింగ్ ద కంట్రీ. అటాకింగ్ ద కంట్రీ ఏంటి, ఆ యొక్క కంట్రీని వాళ్ళు అటాక్ చేసినందుకు తప్పుగా భావిస్తున్నాము అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది. సో he left this letter in the tent. అంటే ఆ టెంట్లో ఈ లెటర్ని పెట్టేసి అక్కడ నుంచి అతను వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది. సో దెన్ he jumped on his horse and followed his soldiers. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? he jumped on his horse. హార్స్ అంటే ఏమని అర్థము, గుర్రం మీదకి ఎక్కి ఆ తర్వాత వాళ్ళ సోల్జర్స్తో పాటుగా అతను వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది. సో when the porter's black horse is reached the deserted camp, it stopped. ఆ యొక్క క్యాంప్ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళారు? who's the one? ఎవరు వెళ్ళారు? brave porter. who went? brave porter. సో అక్కడికి బ్రేవ్ పోర్టర్ వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి, విత్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్ ద పోర్టర్ యునైటెడ్ హిస్ ఫీట్ అండ్ ఫెల్ టు ద గ్రౌండ్. అంటే గ్రౌండ్లోకి కిందకి దిగాడు. ఇక్కడ పట్టుకొని కిందకి దిగిన వెంటనే వెన్ హీ లుక్డ్ అరౌండ్ హీ వాజ్ సర్ప్రైజ్ టు ఫైండ్ క్యాంప్ ఎంప్టీ. సర్ప్రైజ్డ్ అంటే వండర్గా ఫీల్ అయ్యాడు. మొత్తం అంతా చూసాడు. చూసిన వెంటనే అక్కడ ఏం కానీ లేదు. సో ఇస్ ద క్యాంప్ ఎంప్టీ. ఎంప్టీ అంటే ఏంటి? ఖాళీగా ఉంది, అక్కడ ఎవ్వరు లేరు. హీ లుక్డ్ ఇన్ టు ద కింగ్స్ టెంట్ అండ్ ఫౌండ్ ద లెటర్. హీ లుక్డ్ into the king's tent and found the letter. అరౌండ్ మొత్తం అంతా చూసిన వెంటనే he found the letter అంటే ఏమి, ఒక లెటర్ని అతనికి దొరికింది. సో the puzzled porter walked back to the city with the letter in his pocket. అక్కడ నుంచి అతను ఏం చేశాడంటే ఆ పాకెట్లోకి లెటర్ని పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి తన రాజ్యానికి వెళ్ళాడు. సో he went to his wife and gave her the letter. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? తన వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి తనకి వాళ్ళ వైఫ్కి ఆ లెటర్ ఇవ్వడం అనేది చేశాడు. So next one, dear wife, he said, never in my life will be a ride a horse again. Please take this letter to our king and tell him that the enemy has run away. I am going to bed. His wife said, I am going to bed. His wife ran towards the palace with the letter. When the king has read the letter, he was full of praise for his new general. He asked the porter's wife where her husband was. My husband is tired, your majesty. The servants have put him to bed,
ఆన్సర్డ్ ద వైఫ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ అతను ఏం చేశాడంటే, డియర్ వైఫ్ హీ సెడ్, ఐ నెవర్ ఇన్ మై లైఫ్ విల్ రైడ్ ఏ హార్స్ అగైన్. ఇంకెప్పుడు కూడా నేను హార్స్ని మళ్ళీ రైడ్ చెయ్యను. అలాగే ప్లీజ్ టేక్ దిస్ లెటర్ టు అవర్ కింగ్ అండ్ టెల్ హిమ్ దట్ ద ఎనిమీ హ్యాస్ రన్ అవే. ఈ లెటర్ తీసుకొని వెళ్ళి రాజుకి ఇచ్చేసిన తర్వాత కెన్ సే ఫర్ దెమ్ టు రన్ అవే. రన్ అవే అంటే ఏంటి, పారిపోయాడు, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అనేసి చెప్పు. అలాగే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బెడ్, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, నిద్రపోవడానికి వెళ్తున్నాను. సో హిస్ వైఫ్ ran towards the palace with the letter. ఆమె పరిగెత్తా వెళ్ళి ఆ యొక్క ప్యాలెస్కి ఆ లెటర్ని అందజేయడం అనేది చేసింది. When the king read the letter, he was full of praise for his new general. అతను చాలా ప్రైజ్ అంటే ఏంటి, పొగిడాడు. ఏమనేసి, తన జనరల్ అనేది అతను వచ్చాడు అనేసి. సో he asked the porter's wife, so where her husband was. My husband is tired, your majesty. మీ హస్బెండ్ ఎక్కడ అడిగిన వెంటనే ఆమె ఏం చెప్పింది, మా హస్బెండ్ చాలా టైర్డ్ అయ్యాడు. సో యువర్ మెజెస్టీ ద సర్వెంట్ హ్యాస్ పుట్ హిమ్ టు ద బెడ్. సో అతన్ని బెడ్ మీద పనుకోబెట్టారు అనేసి ఎవరు చెప్పారో, వైఫ్ వచ్చి రాజుకి ఆన్సర్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో లెట్ రస్ట్ టుడే, టెల్ హిమ్ టు కమ్ టుమారో, రిసీవ్ హిజ్ రివార్డ్ ద కింగ్ సెడ్. అతను ఏమన్నాడంటే, ఓకే ఈరోజు అతను రెస్ట్ తీసుకొని అక్కడే ఉండిపోని, సో టుమారో ఈ వాంట్ టు కమ్, వచ్చి తన రివార్డ్ని అంటే తన అవార్డ్ని తీసుకో అనేసి ఎవరు చెప్పారు, హూ సెడ్ హియర్, the king. So the next morning the porter went to the king's palace. He left the black horse in the stable and walked to the palace with his wife. So next day morning ఆ యొక్క హార్స్ని అక్కడే పక్కన వదిలేసి తన వాళ్ళ వైఫ్తో అతను అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. The streets were filled with the cheering crowds. So crowds is cheering crowds అంటే ఎంజాయ్గా అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అతన్ని ప్రైజ్ చేస్తున్నారు, పొగుడుతున్నారు. They had all heard about his brave action. అందరికీ తెలిసిపోయింది అతను ఏ విధంగా ఆ రాజ్యానికి ఆపద లేకుండా చేశాడు అనేసి. లుక్ హౌ హంబల్ హీ ఈస్, దే సెడ్ టు ఈచ్ అదర్. చూడండి ఏ విధంగా అతను గర్వం అనేది లేకుండా ఎంత బాగున్నాడు అనేసి ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఎనీ అదర్ మ్యాన్ వుడ్ రైడ్ టు ద ప్యాలెస్ ఆన్ ఏ హార్స్ బట్ హీ ఈజ్ వాకింగ్ లైక్ ఏ ఆర్డినరీ మ్యాన్. హీ ఈజ్ ట్రూలీ హంబల్ అండ్ బ్రేవ్ మ్యాన్. ఎవరైనా కూడా హార్స్తో అతను లోపలికి రాజ్యాన్ని లోపలికి వస్తాడు, కానీ ఇతను చూడండి ఎంత హంబెల్గా ఆ యొక్క గుర్రాన్ని పక్కన పెట్టేసి వెళ్తున్నాడు అనేసి వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో ద కింగ్ రివార్డెడ్ ద పోటర్ సో వెల్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ నీడ్ టు వర్క్ అగైన్. సో ద కంట్రీ వాజ్ పీస్ఫుల్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్. ద పోటర్ నెవర్ రోడ్ ఎ హార్స్ అగైన్. సో అతను ఒక రివార్డ్ ఇచ్చాడు, ఏమనేసి అంటే డిడ్ నాట్ నీడ్ టు వర్క్ అగైన్. ఇంకొకసారి నువ్వు వర్క్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, నీకు అలాంటి బహుమతి నేను ఇస్తున్నాను అనేసి ఎవరు చెప్పారు, కింగ్ అక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో ఈ లెసన్లో మీకు అర్థమైనంత వరకు తన యొక్క బ్రేవ్నెస్ అనేది మీకేం అర్థమైంది చెప్పండి. ఫస్ట్లో టైగర్ని తీసుకురావడంలో కానీ అంటే తెలివి తక్కువ పనికి అతనికి తన బ్రేవ్నెస్ అనేది బయటకు వచ్చింది కదా, అంటే తనకి తెలియకుండానే ఈ యొక్క విషయాలు అనేది అతను చేయడం జరిగింది కదా. సో ఈ విధంగా మన లెసన్ అనేది బ్రేవ్ పోటర్ లెసన్ అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ అయింది. ఈ లెసన్లో మనం చూసినట్లయితే తన లైఫ్లో ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా కూడా అతనికి పాజిటివ్గానే మారింది. ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ ఏమిగా మారింది, పాజిటివ్గానే మారింది. సో ఈ విధంగా అతని లైఫ్ని లీడ్ చేశారనేసి మనం ఈ లెసన్లో చూడొచ్చు. సో ఈ యొక్క లెసన్లో మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అలాగే మీరు ఫస్ట్గానే వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఫస్ట్ పార్ట్ని ఈ లెసన్లో చూసినట్లయితే ఈ లెసన్ అనేది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.